स्वागतम गुरुजी। एवी प्याली पीधी मैं तो सदगुरु ना हाथ रे। एवी प्याली पीधी सदगुरु ना हाथ रे। स्वागतम गुरुजी हो स्वागतम गुरुजी। स्वागतम गुरुजी स्वागतम गुरुजी। स्वागतम शुभ स्वागतम ओ स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम गुरुजी स्वागतम गुरुजी। हो स्वागतम गुरुजी। આજના પૂજાના યજમાનો મહિલા શક્તિ મંડળની બહેનો પૂજા માટે આવી જાઓ રેખાબેન અને ભૃત્યાર્દિહમ પ્રણત પાલ ભવાબ્ધિ બોધમ વંદે મહાપુરુષ તે ચરણારવિંદમ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदा
पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानामिलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हि तन्त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णातराक्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति
निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्ददामोदरमाधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चस्वरे स्त्वं वद सर्वदैव गोविन्ददामोदरमाधवेति गोविन्ददामोदरमाधवेति गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालम् अङ्गुल्लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री शुक उवाच। सत्राजितस्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना
स्वयमुद्यम्य दत्तवान् ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો રૂકમિણીજી સાથે વિવાહ થયો. રૂકમિણીજીથી પ્રદ્યુમ્નજીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે. દશમ સ્કંદના 56મા અધ્યાયથી ભગવાનના અન્ય વિવાહોની કથા આગળ વધે છે. ટૂંકમાં પ્રસંગો જોઈએ ને પછી એમાંથી સમજવાનું શું એના વિશે વિચાર કરીએ. દ્વારિકાની સભામાં સત્રાજીત નામના એક યાદવ હતા. સૂર્યએ મિત્ર ભાવે સત્રાજીતને સ્યમંતક નામનો એક મણિ ભેટ આપ્યો હતો. જ્વેલ, રત્ન. આ સ્યમંતક મણિનો પ્રભાવ એવો કે એ જ્યાં હોય ત્યાં કોઈ દિવસ દુકાળ ન પડે, અતિવર્ષા ન થાય, રેલનું સંકટ ના આવે, પૂર ના આવે, રોગચાળો ન ફેલાય. એ બધું ઠીક. આ મણિ રોજ 8 ભાર, જૂના કાળનું વજનનું માપ છે. 1 ભાર એટલે 20 તોલા થાય. 8 ભાર એટલે 160 તોલા. આ મણિ રોજ 160 તોલા સોનું આપે. લોકોની આમ આંખની ભ્રમરો ઊંચી થઈ જાય. રોજનું 160 તોલા સોનું જેની પાસે આવતું હોય એની સંપત્તિ ક્યાં જઈને ઊભી રહે? અને એટલી સંપત્તિ જો હોય તો એ પચાવતા એને સાચવતા પણ આવડવું જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણને ખબર કે સત્રાજીત પાસે એ યોગ્યતા નથી. સભામાં બેઠા હતા. એક વખત વાતમાંથી વાત નીકળી. શ્રી કૃષ્ણે સત્રાજીતને કહ્યું કે તમારી પાસે આટલા બધા વખતથી આ મણિ છે એટલે તમારી પાસે તો ખૂબ સંપત્તિ થઈ ગઈ. હવે તમે આ મણિ રાજ્યની તિજોરીને આપી દો તો મણિના જે ફાયદા છે એ તમારા એકલા ઘરને ન થતા આખા રાજ્યને થાય. સત્રાજીતને એમ કે રાજ્યની તિજોરીના બહાને કૃષ્ણ મારી પાસેથી મણિ લઈ લેવા ઈચ્છે છે. ના તો ન પાડી એમણે, પણ હાય ન પાડી. ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આને આપવાની ઈચ્છા નથી. ભગવાને વાત પડતી મૂકી. થોડોક સમય વીત્યો. સત્રાજીતે આ મણિ પોતાના ભાઈ પ્રસેનને પહેરવા માટે આપ્યો. ગળામાં મણિ ધારણ કરી પ્રસેન જંગલમાં શિકાર કરવા માટે ગયો. 4-6 દિવસ વીતી ગયા. પ્રસેન પાછો ન આવ્યો. તપાસ કરાવી તો જંગલમાંથી પ્રસેનનો મૃતદેહ મળ્યો, ડેડ બોડી, અને એના ઉપર પેલો મણિ નહોતો. સત્રાજીતે બધું બંધ બેસતું ગોઠવી દીધું અને સમાજમાં નજીકના લોકોને કહેવાની શરૂઆત પણ કરી. શું કંઈ હવે કહેવા જેવું કંઈ છે જ નહીં. બીજા કોઈને તો ન કહેવાય, પણ તમે મારા નજીકના છો એટલે હું તમને કહું છું, તમે કોઈને કહેતા નહીં. કૃષ્ણે મારી પાસે મણિ માગ્યો તો મેં એમને ન દીધો, એટલે જુઓ કેવું કર્યું. એમણે મણિ ચોરી લીધો અને મારા ભાઈ પ્રસેનને મારી નાખ્યો છે. વાલા ભક્તજનો, આપણે જેને સમાજ કહીએ છીએ ને એ ખરેખર તો એવું બખડજંતર છે કે એમાં તમે વાત એક જણને કરો એટલે બધાને ખબર પડે. અને એમાંય જો વાત ઉપર લેબલ લગાડો કે કોઈને કહેતા નહીં તો બહુ જલ્દી ખબર પડે. કર્ણોપકર્ણ વાત ઉડતી શ્રી કૃષ્ણ પાસે પહોંચી. ભગવાને પોતાના નજીકના સાથીદારોને ભેગા કર્યા અને કહ્યું કે આપણા વિશે સમાજમાં આવી ચર્ચા થઈ રહી છે.
શું કરવું જોઈએ? અલગ અલગ ઉપાયો આવ્યા કે કેટલાક લોકોએ કહ્યું કે જવા દો ને, આપણે કાંઈ કર્યું નથી તો આપણે શું કામ ચિંતા કરવાની છે? ઇગ્નોર કરો. કૃષ્ણ કહે છે આ માહિતી એવી છે ને આ વાત એવી છે. ભોળા ભાવે જો કાંઈ થતું હોય ને તો તમે એને પડતું મૂકો ને ભૂલાઈ જાય, પણ જ્યાં કપટથી કંઈક થતું હોય, આ વ્યવસ્થિત કપટ કરીને યોજના કરીને આ વાત ખોટી ખોટી ફેલાવવામાં આવે છે. એને પડતું ન મુકાય, નહીંતર એ વાત બગડતી જાય વધારે. બીજું એક સૂચન એવું થયું કે જેમ સત્રાજીત આપણા વિશે ખોટી વાતો ફેલાવે છે, એમ આપણે એના વિશે ખોટી વાતો ફેલાવો સમાજમાં. કૃષ્ણ કહે છે એ પણ ઉપાય નથી. પીઠ પાછળ કાદવ ઉછાળીએ તો કપડાં બંનેના મેલા થાય, એમાં ભલું કોઈનું ન થાય. ત્રીજો ઉપાય એવો આવ્યો કે છાપામાં જાહેરાત આપી દો, દ્વારિકા સમાચારમાં, કે અમારા વિશે સમાજમાં ખોટી ખોટી ચર્ચાઓ થાય છે પણ અમે કાંઈ કર્યું નથી, અમે નિર્દોષ છીએ, અમારા વિશે કોઈ આવી વાતો કરવી નહીં. કૃષ્ણ કહે છે એ પણ ઉપાય નથી. એનું કારણ, છાપામાં જાહેરાત આપીશું તો જેને ખબર નથી એને ખબર પડશે, વાત ઓર ફેલાશે કે આ વાત શું છે, કેમ આમ જાહેરાતો આવવા માંડી. આપણને તો આ ત્રણમાંથી એકાદ ઉપાય શું છે? ભગવાનનો માર્ગ જ જુદો હોય છે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જુઓ, આખી વાત સ્યમંતક મણિની આસપાસ ફરી રહી છે. સત્રાજીત એમ કે છે કે મણિ આપણે ચોર્યો છે. હકીકત એમ છે કે મણિ આપણી પાસે છે નહીં, પણ એનો અર્થ કે મણિ ક્યાંક તો હોવો જોઈએ ને. આપણે મણિ શોધી કાઢવો, સત્યને શોધો. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો માર્ગ છે. સત્યને પ્રગટ કરો. ચુનંદા સાથીઓને લઈને પ્રભુ નીકળ્યા છે જંગલમાં તપાસ કરવાને માટે. જ્યાંથી પ્રસેનનો મૃતદેહ મળ્યો તો એ જગ્યાનું નિરીક્ષણ કર્યું. આ પેલા માજી શું કરી રહ્યા છે? આ બધાને ડિસ્ટર્બ કેમ કરે છે? બેસાડી દો એમને. પ્રસેનનો મૃતદેહ જ્યાં જંગલમાં જોયો, નિરીક્ષણ કર્યું, આજુબાજુની જમીન જોઈ તો ત્યાં કોઈક સિંહના પગલા દેખાય. કોઈક સિંહે પ્રસેનને મારી નાખ્યો હતો. સિંહના પગલાની પાછળ ચાલ્યા તો થોડેક દૂર જઈને જોયું સિંહ પણ મરેલો દેખાયો. એની આજુબાજુ કોઈ રીંછના પગલાના નિશાન હતા. રીંછના પગલાની પાછળ ચાલ્યા. એ પગલા કોઈ ગુફામાં જતા હતા. અંધારી ઊંડી ગુફામાં કૃષ્ણે પ્રવેશ કર્યો. એક નાનકડો બાળક બેઠેલો, એના હાથમાં ચમકતો પથ્થર. એનું તેજ જોઈને પ્રભુને ખબર પડી કે આ સ્યમંતક મણિ હોવો જોઈએ. બાળકના હાથમાંથી મણિ લેવા ગયા એટલે બાળકે રડવાની શરૂઆત કરી. એ અવાજ સાંભળી અંદરથી એક બળવાન રીંછ આવ્યું. અજાણી વ્યક્તિને જોઈને એણે યુદ્ધ શરૂ કર્યું. ભગવાને સામો પ્રતિકાર કર્યો. આ યુદ્ધ નોન સ્ટોપ 28 દિવસ અને 28 રાત સુધી ચાલ્યું છે. ये रींछ कोई सामान्य रींछ नहीं था, कोई सामान्य भालू नहीं था, जाम्बवान जी थे. जाम्बवान जी ने सोचा इतने लंबे अरसे तक मेरे साथ युद्ध कर सके बलवान है कौन? મોઢું ઊંચું કરીને જોયું, સામે ભગવાન કૃષ્ણ ઓળખ્યા. જામવાનજી એકદમ ભગવાનના પગમાં પડી ગયા. હે પ્રભુ, આપે મારી સાથે યુદ્ધ કર્યું. કૃષ્ણ કહે છે ખોટું ન બોલો, મેં તમારી સાથે યુદ્ધ નથી કર્યું, તમે મારી સાથે યુદ્ધ કર્યું છે. જામવાનજી કે પણ મને કેવું તો હતું પ્રભુ. કૃષ્ણ કેવો મને કહી શકું એટલો સમય તમે ક્યાં આપ્યો? તમે આવીને સીધા બથ્થમ બથ્થા શરૂ થઈ ગયા. એટલે મને એમ કે તમારી યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા હશે અને આ અવતાર મેં લીધો છે જેટલા માટે બધાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરી દેવી. ના 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 પ્રભુ કયો કેમ આવવાનું થયું?
श्री कृष्ण कहते ये स्यमंतक मणि चुराने का आरोप मुझ पर लगा हुआ है, मणि को ढूंढने के लिए मैं यहां पहुंचा। जामवानजी के લ્યો પ્રભુ આ મણિ લઈને શ્રી કૃષ્ણ ગુફાની બહાર નીકળતા હતા, છેક દરવાજા સુધી જામવાનજી મૂકવા આવ્યા હતા। ત્યાં આવીને પછી કહે છે કે પ્રભુ હજી એક ઈચ્છા છે। શું? મારી એક દીકરી છે જાંબવતી, એની ઈચ્છા છે પ્રભુ આપની સાથે લગ્ન કરવા છે। મારી દીકરીની ઈચ્છા જો પૂરી થાય ને, શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ અવતાર જ લીધો છે એટલા માટે બધાની ઈચ્છા હું જ પૂરી કરવાની છે, હાલો। સ્યમંતક મણિ અને જાંબવતી બંનેને લઈને શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકા પહોંચ્યા। ભરી સભામાં સત્રાજીતને કહ્યું તમે મારા વિશે ખોટી ખોટી વાતો ફેલાવતા હતા, આ રહ્યો સ્યમંતક મણિ અને આ એની કથા છે, પુરાવો જોઈતો હોય તો જાંબવતી બેઠી છે। ભરી સભામાં સત્રાજીતની હાલત કાપો તો લોહી ન નીકળે એવી થઈ ગઈ। શું બોલે હવે? એવું થાય ને, કોઈના વિશે તમે ખોટી ખોટી અફવાઓ ફેલાવી હોય, ખોટી ખોટી વાતો ફેલાવી હોય અને સત્ય તો પ્રગટ થવાનું જ છે ને। જે દિવસે સત્ય પ્રગટ થશે એ દિવસે આ ખોટું બોલનારનું મોઢું શું રહેશે? જો કે લોકો હવે એવા નિર્લજ્જ થઈ ગયા છે, એવા બેશરમ થઈ ગયા છે, ખભા ઉલાડીને કહી દે અમે તો સાંભળ્યું તું। બોલો આવું કે? કારણ કે આવી ઘટનાઓ બની, ખોટી ખોટી વાતો કરી પછી આપણે કહીએ જો આ સત્ય છે, હવે તને સમજાયું, ખબર પડે કે આ સત્ય છે એટલે હલવાય, ટાઈટ કોર્નરમાં આવી ગયા, કારણ કે પોતે જ બોલ્યા હોય ને આ સામે દેખાય છે કે સત્ય છે। બોલો હવે તમે શું કામ એ વખતે અમે તો એવું સાંભળ્યું તું ભાઈ, હવે આને ક્યાં પકડવો? આબુની ગોટી। નિર્લજ્જ માણસ। સત્રાજીત માણસ બહુ ચાલાક, એને ખબર પડી કે પકડાઈ ગયા છીએ આપણે ખોટું કરતા, અને દ્વારિકામાં રહેવું ને કૃષ્ણ સાથે વેર બંધાય તે યોગ્ય નહીં, એટલે તરત એને પરિસ્થિતિ સાચવી લીધી। એવો કુશાગ્ર માણસ ત્યાં નિર્ણય લઈ લીધો, જાહેરાત કરી દીધી પ્રભુ મારે તો તમને 2 રત્ન આપવા છે, રત્નોમાં શ્રેષ્ઠ એવો સ્યમંતક મણિ અને નારી રત્નોમાં શ્રેષ્ઠ એવી મારી દીકરી સત્યભામા હું તમારી સાથે પરણાવવા ઈચ્છું છું। જ્યાં સુધી સ્યમંતક મણિની વાત હતી ત્યાં લગ્ન ઠીક હતું, આ તો સત્યભામા સાથેના લગ્નની વાત આવી। સભામાં બેઠા છે, શ્રી કૃષ્ણે ધીરેથી પોતાના મોટા ભાઈ બલરામજી તરફ જોયું। બલરામજી કહે છે કનૈયા તે માંડ્યું જ શું? તે રૂકમિણી સાથે લગ્ન કર્યા, જાંબવતીને લઈને હજી તો તું હાયલો આવસ, અને આ ત્રીજું? શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મોટા ભાઈ પહેલા 2 લગ્ન કર્યા ને ત્યારે તમારે માથે પાઘડી નથી બંધાવી, તમારે જો લાવો લેવો હોય કે નાના ભાઈને પરણાવવા લઈ જઈએ છીએ ને એ વેવાઈઓ સ્વાગત કરે છે ને ફેંટા બંધાવીએ છીએ ને ચાંદલા કરીએ છીએ ને એકબીજાને ભેટીએ છીએ ને આગ્રહ કરી કરીને ગુલાબજાંબુ ખવડાવીએ છીએ, એ લાવો લેવો હોય તો અહીં છે। બલરામજી આજ્ઞા આપી, શ્રી કૃષ્ણનું ત્રીજું લગ્ન સત્યભામાજી સાથે થયું। પ્રસંગ તો મેં ટૂંકમાં કહ્યો, પણ એની પાછળ સમજવાનું ઘણું છે ભાઈ। સામાજિક રીતે અને આધ્યાત્મિક રીતે, બંને રીતે, સોશિયલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટરપ્રિટેશન। સામાજિક રીતે તમે પરિવારના સ્તર પર, સંસ્થાના સ્તર પર કે સમાજના સ્તર પર જે રીતે અર્થઘટન કરવા માગતા હો, વાલા ભાઈઓ અને બહેનો યાદ રાખજો, આપણે કુટુંબ માટે, સંસ્થા માટે, સમાજ માટે ગમે તેટલો ત્યાગ કરીએ, ઘસાઈ જઈએ, ભોગ આપીએ, છતાં ક્યારેક ને ક્યારેક એવો સમય આવશે જ્યારે એ જ કુટુંબના લોકો ને એ જ સમાજના લોકો આપણી નિંદા કરશે, આપણા વિશે ખોટી વાતો ફેલાવશે, અને ખોટી વાતો ફેલાવતી વખતે એમ વિચાર નહીં કરે કે આ માણસે કેટલું સારું કામ કર્યું છે। તમે વર્ષોથી સારું કામ કર્યું હશે
એક ક્ષણમાં ભૂલાઈ જશે અને કાળો ડાઘ લગાડવા માટે લોકો એટલા બધા ઉતાવળિયા થઈ જશે, નિંદા કરશે સમાજ. અને આપણા વિશે જે વાતો આપણી પીઠ પાછળ થતી હોય એનો રિપોર્ટ આપણને મળે. આ સમાજની વ્યવસ્થા પાછી એવી છે કે હું વાતું થાય જ પાછળ એમાંનો જ કોઈક ગઠિયો આવીને આપણને કહે. કારણ કે કેટલાક લોકો સમાજમાં આવી સર્વિસ ચલાવતા હોય છે, કુરિયર સર્વિસ, આંગળીયા સર્વિસ, વગર લેવા દેવાના હો, ગાંઠના ગોપીચંદન કરે, પોતાનો ટાઈમ બગાડે, પોતાનો સમય, બધું જ. સાંજના 4 વાગે આવીને આપણે ત્યાં બેસે, દુકાને કે ઘરે કે આપણી જ ચા પીએ અને પછી કે ગઈકાલે ત્યાં બેઠા હતા ને વાતમાંથી વાત નીકળી અને એમણે તમારા વિશે એવું એવું કીધું, અમારાથી તો સાંભળાણું જ નહીં. એ બધું સાંભળીને આવ્યો હોય કે આવી હોય, સાંભળીને આવ્યા હોય એટલું જ નહીં, આપણને સંભળાવવા જ આવ્યા હોય. અને જે સાંભળ્યું હોય એમાં મીઠું, મરચું, ધાણા જીરું, હળદર, બીજું શું આવે, મસાલો અને લીંબુ નીચોવીને એ લાવે, તમને આપે કે આવી બધી વાતો થતી હતી. તમે શું કરશો એ વખતે? સામાન્ય વ્યક્તિ હોય ને ધ્રુજી ઉઠે આ વખતે. અરે આપણે કંઈ ખોટું કર્યું નથી, આપણે કોઈનું કંઈ બગાડ્યું નથી, અને લોકો આવી વાતો કરે છે. હચમચી ઉઠે પહેલી વખત જ્યારે આપણે સાંભળીએ કોઈ લોકો અમારા વિશે આવી વાતો કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જીવનની આ લીલા ભાગવતમાં આજે આપણને શીખવે છે મને ને તમને કે આવું જ્યારે થાય ત્યારે કોઈ જાતની હિંમત હારશો નહીં. ડોન્ટ લૂઝ કરેજ. સમાજ નિંદા કરશે જ. આ સમાજે ભગવાન રામ અને ભગવાન કૃષ્ણને છોડ્યા નથી તો તમે ને હું કઈ વાડીના મૂળા. સમાજ નિંદા કરશે. શું કરવાનું આપણે વખતે? ઇગ્નોર ન કરાય. શરૂઆતમાં નાની મોટી વાતો હોય ને તમે આમ આંખ વિચામણા કરો કે જવા દો ને પતી જશે, જવા દો ને જવા દે, પણ પછી વાત જ્યારે અમુક હદથી વધારે ત્યારે તમે ઇગ્નોર ન કરી શકો. શું કરશો? બીજું આપણને મન થાય એની નિંદા કરી. કોઈ આપણને આવીને કે પેલા તમારા વિશે આમ કહેતા હતા, અરે એમની વાત તો હું તમને કરું, બેહો કરીને આપણે શરૂ કરી. નહીં. યાદ રાખજો, તમે જો એની નિંદા કરશો તો કાલે સાંજે 4 વાગે ત્યાં બેઠો હશે અને તમે જે કહ્યું છે એમાં મીઠું, મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, લીંબુ નીચોવીને ન્યા વર્ણન કરતો હશે. કારણ કે આનો ધંધો જ નથી બીજું કાંઈ, એને આ જ કામ છે, ગોસિપ મિલ ચલાવવાની. આપણે બીજાની નિંદા નહીં કરવી. તથ્ય કહો, ફેક્ટ, હકીકત જે હોય એ કહો, પણ નિંદા નહીં કરવાની. બહુ બધી ખોટી જાહેરાતો કરવાની જરૂર નથી. બધાની આગળ કે અમે તો બહુ સારા છીએ, અમે કાંઈ કર્યું નથી, જુઓને બધું કેવું, એવું કાંઈ. અરે ભાઈ, જે આપણને ઓળખે છે, જેને આપણા પર શ્રદ્ધા છે, એ આપણા પાસે રહેવાનો જ છે. અને જે નહોતો એ જેટલો જલ્દી જાય એટલું સારું. વજન ઓછું થયું આપણું. જે નહોતો એ નથી જ. માણસોની પરીક્ષા વિપરીત સંજોગોમાં જ થાય ને. હવે મજાના સારા દિવસો ચાલતા હોય ને ત્યારે તો ઘણા બધા આવે સાથે, પણ જ્યાં તકલીફ શરૂ થાય ને એ વખતે જે બાજુમાં આવીને ઉભો રહે, આખો સમાજ તમારી વિરુદ્ધ થઈ જશે, ચિંતા નહીં કરતા, હું તમારી સાથે ઉભો છું, કારણ કે મને ખબર તમે શું છો. આ સાચો સગો, આ સાચો સ્વજન, આ સાચો મિત્ર. બાકી આધાર વગરના લોટા આમે ઢળી જાય ને પેલી બાજુ ઢળી જાય, કોઈ મતલબ નહીં એવા લોકો. હિંમત હારવી નહીં.
શું કરવું? સત્યને પ્રગટ કરો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શીખવે, અને સત્ય પ્રગટ થશે જ. ઉપનિષદના ઋષિઓ કહે છે સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ. વિજય તો અંતે સત્યનો જ થતો હોય છે. ઈશ્વર સાચવશે. મુશ્કેલી પડે સત્યને પ્રગટ કરતી વખતે. ભગવાન કૃષ્ણને મુશ્કેલી પડી, જંગલમાં ભટકવું પડ્યું, બધી શોધાશોધ કરવી પડી. આ કામ છે કૃષ્ણનું. દ્વારકાનો ધણી આ કામ માટે આવ્યો છે, પુરાવા ભેગા કરવા આવ્યો છે. પણ એ કરવું પડે. એ વખતે એમ સમજવું કે કંઈક આપણા કર્મના દોષ હશે જે આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. ખડી સાકર છે. લોકોને આ બધામાં બહુ રસ પડે. હમણાં મેં કહ્યું એ હું ખાધું, એ મોઢામાં મૂકે તો કથા થાય. લઈ જાઓ, આવીને લ્યો. કોઈને જોઈએ છે? મોહિત આવો બેટા અહીંયા, લે દીકરા. મોઢા મૂકતો કે બધાને શું છે? બધાને કે મને તો ખબર છે મોજ છે થોડી. મારે દીકરાને કંઈક દેવું હતું, તે બાનું મળ્યું મને. તો સત્યને પ્રગટ કરો, સત્ય પ્રગટ થશે જ. સામાજિક દ્રષ્ટિએ આનો અર્થ આ થયો, અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટરપ્રિટેશન. ભગવાનના પ્રથમ 3 લગ્નો પુરવાર કરે છે કે પ્રભુ કામ, ક્રોધ અને લોભથી પર છે. રૂકમિણી સાથેનું લગ્ન પુરવાર કરે છે કે શ્રી કૃષ્ણ કામથી પર છે. ગઈકાલે આપણે સમય ઓછો હતો એટલે મારે સંક્ષેપ કરવો પડ્યો હતો. ભાગવતમાં વર્ણન છે રૂકમિણી એ સમયની સર્વશ્રેષ્ઠ સુંદરી હતી. શી વોઝ ધ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ વુમન ઇન હર ટાઈમ. ભલભલા રાજાઓ એની સાથે લગ્ન કરવા માટે પડાપડી કરતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂકમિણી સાથે લગ્ન શા માટે કરાવ્યું? સુંદર હતી એટલે નહીં, તો રૂકમિણીએ પત્ર લખીને પ્રભુને બોલાવ્યા છે કે તમે આવો. પોતાનું સમર્પણ કર્યું છે, પછી પ્રભુએ સ્વીકાર કર્યો છે. રૂકમિણી સાથેનું લગ્ન પુરવાર કરે છે પ્રભુ કામથી પર છે. અજાણી વ્યક્તિને ગુફામાં જોઈને જાંબવાનજીને ક્રોધ આવ્યો હતો, શ્રી કૃષ્ણને ક્રોધ નહોતો આવ્યો. જાંબવતી સાથેનું લગ્ન પુરવાર કરે છે પ્રભુ ક્રોધથી પર છે. અને સ્યમંતક મણિ માટે સત્રાજીતના મનમાં લોભ હતો, શ્રી કૃષ્ણના મનમાં કોઈ લોભ નહોતો. સત્યભામા સાથેનું લગ્ન પુરવાર કરે છે પ્રભુ લોભથી પર છે. આ 3 લગ્ન એ જ ભગવાન શ્રી કામ, ક્રોધ અને લોભથી પર એવા પ્રભુ જ અલ્ટિમેટલી જઈને કહી શકે કે ત્રિવિધમ. ગીતાના ભગવદ્ ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં ત્રિવિધમ નરકસ્યે દ્વંદ્વારન્નાશનમાત્મનઃ કામ ક્રોધસ્તથા લોભઃ તસ્માદેતત્રયં ત્યજેત. 3 દરવાજા છે. નરકથી બચવું હોય તો આ 3થી બચો. કામનાથી બચો, ક્રોધથી બચો, લોભથી બચો. એ પછી કાલિંદીજી સાથે પ્રભુનું લગ્ન થયું. જ્ઞાન રૂપા છે કાલિંદીજી. કથા એવી છે, દુર્યોધને જ્યારે ખાંડવનને બધા પ્રદેશો આપ્યા અને ખાંડવવનમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થની સ્થાપના કરવાની હતી, તો જંગલમાં જે લોકો રહેતા બધાને હટાવવા પડે, નગર વસાવવાનું છે. ગમે તેમ લોકોએ ઇલીગલ ઓક્યુપેશન કરી નાખ્યું હોય,
અમારે સુશીલભાઈને પૂછો ખબર પડે. સરકારનો પ્લોટ હોય, ઘૂસી ગયા હોય બધા વર્ષોથી. હવે જો એમાં કંઈક ત્યાં ડેવલપ કરવું અને સરકારને એમ થાય કે આપણે અહીંયા નવું નગર વસાવવું છે, તો બધું એક્વાયર કરવું, લોકોને રિહેબિલિટેટ કરવા, પાછી બીજી જગ્યાએ મૂકવા, SRA શું એ જ ને, હા એવું બધું કરવું પડે ને. તો એ કામમાં વ્યસ્ત હતા. શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન 2 જણા ગયા હતા એ કામ માટે. દિવસનો પ્રસંગ છે, સવારનો સમય. બેઠા હશે વૃક્ષ નીચે. અર્જુનને તરસ લાગી હતી અને બાજુમાંથી કોઈક નદી વહેતી હોય તો અવાજ આવ્યો ખડખડ ખડ. તો અર્જુન કહે છે કે પ્રભુ હું જરા પાણી પીને આવું. કૃષ્ણ કે ઠીક. અર્જુન જેવો નદીને કિનારે પહોંચ્યો તો જોયું નદીની બરાબર વચ્ચોવચ્ચ એક સુંદર યુવતી કમરબુડ પાણીમાં ઊભી છે. એટલી સુંદર હતી એ કન્યા કે પહેલો તો અર્જુન આકર્ષાઈ ગયો છે. જઈને પૂછવા માંડ્યો, હે સુશ્રોણી, તમે કોણ છો? તમે કેટલા સુંદર દેખાવ છો? ઓહો, આવા જંગલમાં તમે એકલા છો? તમે કુંવારા છો? પરણેલા છો? તમે કોણ છો? ક્યાં રહો છો? એવા લટુડા પટુડા અર્જુન કરે. પેલી કન્યાએ બહુ તેજસ્વીતાથી જવાબ આપ્યો, સૂર્યની પુત્રી છું હું, કાલિંદી મારું નામ છે, અને શ્રી કૃષ્ણ સાથે લગ્ન થાય એટલા માટે અહીંયા આગળ હું ઉપાસના કરી રહી છું. મારા પિતા સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપી રહી છું. જે તેજસ્વીતાથી બોલાયું અને કૃષ્ણ સાથે લગ્ન થાય એવી વાત કરી એટલે અર્જુન ઢીલો ઢફ. ફુગ્ગામાંથી હવા નીકળી જાય ને કે આપણો નંબર, ઉમેદવારી ખેંચી લીધી પાછી, સોરી આપણાથી. સીધા જઈને એને કૃષ્ણને વાત કરી, પ્રભુ આપની પ્રતીક્ષા થઈ રહી. કૃષ્ણ ક્યાં કરવું, હું બધા રાહ જોયા કરે. પણ મર્યાદા જુઓ ભગવાનની. હસ્તિનાપુરમાં તે વખતે એટલે મોટા ભાઈ તરીકે યુધિષ્ઠિરની આજ્ઞા લીધી. યુધિષ્ઠિરની આજ્ઞા લઈને પછી કાલિંદી સાથે લગ્ન કર્યું. કાલિંદી જ્ઞાન રૂપા છે, મિત્રવિંદા. મિત્રવિંદાના ભાઈઓની ઈચ્છા હતી કે એના લગ્ન દુર્યોધન સાથે થાય, પણ મિત્રવિંદાની પોતાની ઈચ્છા હતી કૃષ્ણ સાથે પરણવાની. અને મિત્રવિંદાને ખબર પડી કે કાગળ લખીએ તો આવે છે, એટલે મિત્રવિંદાએ પણ પત્ર લખ્યો. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં જઈ મિત્રવિંદાનું હરણ કરી લે. આનું એકય લગ્ન સીધી રીતે થયું જ નથી. બોલો, એને કાંઈક કર્યું છે. મિત્રવિંદા સાથે. મિત્રવિંદા તપોરૂપા છે. કેટલા થયા લગ્ન? 4 નહીં 5 થયા. આવા ગપ્પા મારે છે. હમણાં ઢોલ વગાડીશું, નાચવા ઊભી થઈ જઈશ. તો બેન પૂનાથી આવી છે ખાસ. મને તો નામે ખબર નથી. શું નામ બેના તારું? ઈશા. પણ ખૂબ લાગણીથી કથા સાંભળે છે. રૂક્મિણી, જાંબવતી, સત્યભામા, કાલિંદી, મિત્રવિંદા, 5 થયા. 6ઠું લગ્ન. નગ્નજીત રાજાની દીકરી નાગ્નજીતી, એનું બીજું નામ છે સત્યા. સત્યાનો સ્વયંવર યોજાયો હતો અને શરત રાખેલી એણે કે એક સાથે 7 સાંઢને જે નાથી શકે એની સાથે હું લગ્ન કરું. એક સાથે 7 સાંઢ, ઓક્સન. ગામડાનું જીવન જેણે જોયું હશે એમને ખબર પડશે કે એક સાંઢને નાથવો કેટલો અઘરો છે. એ બળદીઓ જ્યારે તોફાને ચઢે ને, એવા 7 સાંઢને નાથવાના, કંટ્રોલ કરવાના. બીજું કોઈ ન કરી શક્યું, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ
કાર્ય કરી દેખાડ્યું. અને સત્યા સાથે લગ્ન થયું. આધ્યાત્મિક અર્થ સત્યા ભક્તિ રૂપા છે. અને અહીંયા રહસ્ય સમજાવ્યું. જેને ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી છે ને 7 સાંઢને નાથવા પડે છે. 7 સાંઢ એટલે 7 વિઘ્નો પર અંકુશ પ્રાપ્ત કરવો પડે છે. ભક્તિ માર્ગમાં 7 વિઘ્ન છે. ટૂંકમાં જોઈ લઈએ. પહેલું વિઘ્ન ભૂખ, બીજું તરસ. આ પેલા 2 વિઘ્નો. ભક્તિ કરવા બેઠા હો ને 10 સાડા 10 થાય, કિચનમાંથી સરસ 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 સુગંધ આવવા માંડે, દાળની, ઢોકળાની, અને 2-4 મીઠા ટવકા આવે. ચાલો તૈયાર છે, ચાલો તૈયાર છે ભોજન. પછી છેલ્લી માળા કેમ ફરે છે એ તો ફેરવનારો જ જાણે જ ને. ભક્તિ માર્ગનું વિઘ્ન છે. ભૂખ તરસ. પણ સાથે એટલો પણ વિચાર કરે કે ભાઈ ભૂખ તરસની બહુ નિંદા નહીં કરતા તમે. શરીરના ધર્મો છે અને એ શરીરની ભૂખ તરસ બહુ નડતી નથી. તરસ લાગી હોય, 1 પ્યાલો પાણી પી લો એટલે 2 કલાકની શાંતિ. ભૂખ લાગી હોય, 5 રોટલી અંદર નાખી દીધી એટલે 6 કલાકની શાંતિ. પણ બીજે પ્રકારની જે બધી ભૂખ છે ને એ માણસને વધારે નડે છે. કીર્તિની ભૂખ, પૈસાની ભૂખ. પેટની ભૂખમાં તમે 5 રોટલી આપો ને 6ઠી રોટલી દો તોય પેલું ન લે. હવે બસ. પણ પૈસાની ભૂખનું એવું થાય છે. એક મને 5,000નો પગાર જોઈએ, તમે કહો ના ના રાખો ને 6,000, તો એમ કે ના 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 હોય કે અરે બાપ રહેવા દ્યો રહેવા કે. અને 7મી રોટલી આપો તો પેલો થાળી લઈને ઊભો થઈ જાય, પણ બીજા 1000 આપો ઉપરથી કે હવે ઈચ્છા થઈ છે કે તમને 1000 વધારે દેવા છે, તો નોકરી છોડીને જાય. સંપત્તિની ભૂખ એવી છે કે તમે જેટલા દ્યો એટલા ઓછા. સંપત્તિની ભૂખ, કીર્તિની ભૂખ, વાસનાની ભૂખ, વેરની ભૂખ. એ માણસ વેર લેવા ઉતર્યો એક દિવસ, પછી એને અક્કલ કામ ન કરે કે આ હું કોની આગળ કરું છું, હું શું કરું છું, મારાથી આવું કરાય. બુદ્ધિ ચાલે જ નહીં એની. વેર જ્યાં આવી ગઈ ને ભાવના કે આને બસ દેખાડી દેવું છે. હવે કોને દેખાડશો ને શું દેખાડશો તમે? જિંદગી એટલી લાંબી છે. ગઈકાલે મને એક જણે બહુ સરસ SMS કર્યું. જૈન જાગૃત, આપણા પેલા વીર કેનિયા, રોહિતભાઈ કેનિયા, પેલા કાર્યક્રમમાં આપણે ગયા ને પછી રોજ એમને SMS આવે, સરસ સરસ આવે છે કે માણસને આ જિંદગીમાં પ્રેમ કરવા માટે પૂરતો સમય નથી, તો એ વેર બાંધવા માટેનો સમય કાઢે જ ક્યાંથી? કોઈ ગમતું માણસ મળી જાય ને આપણને, એમ થાય કે હા બસ આની સાથે તો બેઠા જ રહીને વાતો કરીએ, કેવી મોજ આવે છે. પણ એટલા બધા આપણા ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન છે. અડધો કલાક વાત કરો, પોણો કલાક વાત કરો, ત્યાં તો બીજો કોઈ ફોન આવે ને ક્યાંક જવાનું છે ને બીજો કોઈ મળવા આવે, અને એકદમ ગમતો વ્યક્તિ હોય એને પણ કહેવું પડે કે ભાઈ હવે આપણે પાછા ફરીથી મળીશું, હમણાં થોડોક બિઝી છું. પ્રેમ કરવા માટે માણસ પાસે પૂરતો સમય નથી, તો લોકો વેર બાંધવાના સમય ક્યાંથી ગોતી કાઢે છે? અને કેવા નવરી નાવું હશે. આપણને સમજાય નહીં કે કેમ આવું કરે છે. એ વેરની ભૂખ, આ બધી ભૂખ બહુ સતાવે છે માણસને. તો પહેલા 2 વિઘ્ન ભક્તિ માર્ગના, ભૂખ તરસ. ત્રીજું નબળાઈ. ભક્તિ માર્ગનું વિઘ્ન છે કોઈ પણ પ્રકારની વીકનેસ. એટલે વ્યસન કે આ બધું તમે કહી શકો. ચાનું વ્યસન હોય,
એટલે તમે ભક્તિ કરવા બેઠા છો ને 8 વાગ્યાના 8:30 થયા ને મોડું થયું ને હજી ચા નથી પીધી, ચક્કર ફરે. જેને આદત, મને તો કોઈ વ્યસન નથી, મને ખબર નહીં શું થાય, પણ વ્યસન જેવું થયું. વિઘ્ન છે ભક્તિમાં. જેને ભક્તિ કરવી છે ને વ્યસનોથી મુક્ત થવું પડે. હું સેવા કરું તો મારા ઈશ્વરની કરું, બાકી બીજા કોઈની ગુલામી મને ચાલે નહીં. વ્યસન છે એ ગુલામી છે. જેનું તમને વ્યસન છે એના તમે ગુલામ છો. તમે ચાનું પણ જો વ્યસન હશે, એનો અર્થ કે તમે ચાના ગુલામ છો. એક કપ ન મળે ત્યાં સુધી તમે બેબાકડા થઈ જાઓ છો. ડૂચા મારવાના વ્યસન હોય ને લોકોના, ભગવાને એવો સરસ ચહેરો આપ્યો અને એવો આમ કરવું પડતો હોય. પત્ની ન ગમે, સ્વાભાવિક છે. એ પત્ની કે ખરી કે આ તમે હું ડૂચા મારીને ફરો, રહેવા દો ને. હું એટલું બધું વાંચું છું છાપાઓમાં, મેગેઝિનોમાં કે આવું આ ડૂચા મારે તો કેન્સર થાય ને બધું કેવું થાય ને, ન કરો ને. પેલો સાંભળે, એ પત્ની બહુ કેમ તો કે કાટ બહુ નહીં કાઢ, છોડી દઈશ. અરે આ પડીકી છોડ ને, આને બિચારીને ક્યાં છોડે છે? જે છોડવાનું છે એ છોડ. તું રૂપિયાની પડીકી તો છોડી શકતો નથી ને આને ધમકી હું દે કે છોડી દઈશ. તું હું છોડવાનું આને? વ્યસનની ગુલામી છે. ભક્તિ માર્ગનું વિઘ્ન. ત્રીજું. ચોથું, રોગ ભક્તિ માર્ગનું વિઘ્ન છે. બીમારી. કોઈ બીમારી તો ભાઈ આવે, શરીર છે તો બીમારી આવે. ઉપાય શું એનો? શરીરમાં રોગ પ્રવેશે એ પહેલા હૃદયમાં પ્રભુને સ્થિર કરી દો. આ એનો ઉપાય છે. હૃદયમાં જો ભગવાન સ્થિર થઈ ગયો હશે તો શરીરની બીમારી તમને બહુ નડશે નહીં. એનું કામ કર્યા જ રાખે. જો મોટા મોટા સંતો, મહાપુરુષો, બધાને બીમારીઓ તો આવે, એ પહેલા હૃદયમાં જો પ્રભુ સ્થિર થઈ ગયો હોય, પીડા થતી નથી. ભૂખ, તરસ, વ્યસન, રોગ, સુવર્ણની ચોરી ભક્તિ માર્ગનું વિઘ્ન છે. સુવર્ણની ચોરી એટલે સકામ ભક્તિ. કોઈના અધિકારનું તમે ના આપો. સુવર્ણની ચોરી એટલે ચોરી એટલે શું? કે કોઈના અધિકારનું ના આપો, બીજાના અધિકારનું તમે છીનવી લો, એને કહેવાય ચોરી. જે ભક્ત હશે એ કદી બીજાના અધિકાર પર તરાપ નહીં મારે. એવું બને ઘણી વખતે લોકો એનો અધિકાર છીનવી જાય, પણ એ કોઈના અધિકાર પર તરાપ નહીં મારે. जो जिसको न्यायपूर्ण रीति से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए. बात खत्म. उसमें चर्चा कौन सी? जुगार भक्ति मार्गનું વિઘ્ન છે. છઠ્ઠું, જુગાર. તમે કહો ભક્તિમાં વળી જુગાર? અરે ભક્તિમાં જેવો જુગાર ચાલે છે એવો બીજે ક્યાંય ન થાય. મંદિરમાં જઈને ભગવાનને કહે, હે ભગવાન, આ વર્ષમાં જો 5 લાખનો નફો થશે ને તો તને 1 નાળિયેર ચડાવીશ. કેવો સિમ્પલ. 5 લાખનો નફો અને 1 નાળિયેર. નાળિયેર કેટલાનું આવે? 5 રૂપિયાનું. તમે ભગવાનને સમજો છો? હું ભગવાન એમ ન કે હું લાખ નાળિયેર ન લઈ આવું, તને 5 લાખ દઉં ને તું મને 1 નાળિયેર ચડાવે ને એમાંથી એ પાછું અડધું ઘેર લઈ જાય. એ પૂરું એ ન મૂકે. એના કરતા હું જ લાખ નાળિયેર ના જલસો કરું, પછી મારે બધાને દેવા દઉં. કોઈ તમારી આગળ 200 ગ્રામ મીઠાઈનું પેકેટ લાવીને મૂકે, એટલે આ 200 ગ્રામ મીઠાઈ અને જરા લાખ રૂપિયા દો ને, દેશો તમે? અચ્છા, 200 ગ્રામ મીઠાઈનું પેકેટ મૂકીને પાછા તમારા વખાણાય કરે, ઓ તમે કેવા સુંદર દેખાવ છો ને, તમે તો બહુ સારા છો ને, તમે તો કેવા ઉદાર છો ને, તમારા જેવું ભોળું તો બીજું કોઈ નથી ને, ઓ તમે એટલે તમે, લાવો લાખ રૂપિયા દો. શું કહેશો? કાન પે બીડી લગા હે ક્યા?
अलीबाग से आया है क्या? તું મને 200 ગ્રામ મીઠાઈ આપે ને મારા થોડા વખાણ કરે હું તને ₹1,00,000 દઈ દઉં? તો જેટલી અક્કલ આપણામાં છે એટલી તો ભગવાનમાં હોય કે નહીં? વધારે તો માનીએ ત્યારની વાત, પણ આપણને જેણે દીધી એનામાં આપણા જેટલી જ હોય કે નહીં? તમે અડધું નાળિયેર એની હારે મૂકો અને પછી થોડા વખાણ કરો પછી કહો ભગવાન આપ 5 લાખ, કે હા લે પડ્યા જ છે લઈ જા. આમ કઈ ભક્તિ થતી હશે વાલીડાઉં? અને એ પાછું કેવું, જુગારમાં તમારે પહેલા કંઈક દાવમાં મૂકવું પડે અને પછી ઇનામ લાગે તો લાગે, નહીં તરી જે દાવમાં મૂક્યું હોય તો ગયું. ભક્તિમાં જુગાર કેવો, પહેલા કાંઈ મૂકવાનું જ નહીં, 5 લાખ દે તો નાળિયેર, અને 5 ને બદલે 4.5 થયા તો એ નાળિયેર નહીં પાછું. કેવા હિસાબ કરવા વાળા હોય લોકો. જુગાર એ ભક્તિ માર્ગનું વિઘ્ન છે. અને છેલ્લે કહ્યું પરાશક્તિ, ઈશ્વર સિવાય બીજી કોઈ વાતમાં રસ હોય એ ભક્તિ માર્ગનું વિઘ્ન છે. ભક્તિ શા માટે કરવાની? ભગવાનને માટે જ કરવાની, બસ. ઘરમાં માં શા માટે છે? કોઈ એમ કે ગરમ ગરમ રોટલી ઉતારી દે ને એટલે માં, એટલા માટે માં છે. હા, માં હશે તો માં પોતાની લાગણીથી બાળકને માટે ગરમ ગરમ રોટલી ઉતારી દેશે, એની ના નથી, પણ ગરમ રોટલી ઉતારવા માટે માં નથી. માં છે કારણ કે માં જોઈએ ઘરની અંદર. એવી રીતે ભગવાન હશે તો સુખ તમને આપશે, નહીં આપે એવું નહીં, પણ સુખ સગવડ મળે એટલા માટે ભગવાન. આવું માનવું અને આવી વૃત્તિ એ ભક્તિ માર્ગનું વિઘ્ન છે. 7 સાંડને નાથ્યા કૃષ્ણ. તે પછી ભદ્રા સાંખ્ય રૂપા છે, લક્ષ્મણા યોગ રૂપા છે. ભગવાનની આ અષ્ટપટ્રાણીઓ થઈ છે. કૃષ્ણને કાને એક વાત આવી કે ભૌમાસુર નામનો રાક્ષસ, એને એક વિચિત્ર આદત, એ નગર ઉપર આક્રમણ કરે, લૂંટફાટ કરે અને કોઈ પણ સુંદર સ્ત્રી દેખાય તેને ઉપાડીને લેતો આવે. ભૌમાસુરે આવી રીતે 16,000 સ્ત્રીઓને પોતાના મહેલમાં ભેગી કરી હતી. કૃષ્ણને જ્યારે ખબર પડી ત્યારે એમને થયું કે આ તો ખોટું કહેવાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નારી શક્તિના પુરસ્કર્તા છે, સન્માન કરનારા છે. ભગવાન કહે છે કે દરેક સ્ત્રીને પોતાનું એક વ્યક્તિત્વ હોય છે, કે ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી હોય છે. સ્ત્રી કંઈ રમકડું નથી કે તમને મન ફાવે ત્યારે રમાડો ને રમતા ત્યારે મૂકી દો એને. સ્ત્રીને પોતાનું એક વ્યક્તિત્વ છે. શી હેઝ હર ઓન ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી એન્ડ દેટ ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી મસ્ટ બી રિસ્પેક્ટેડ. ભૌમાસુર જ્યારે સ્ત્રીની આ વ્યક્તિત્વ સાથે મજાક કરતો હોય, રમત કરતો હોય, કૃષ્ણ કેમ સહન કરી શકે વાત? સમજાવવાની કોશિશ કરી પણ ભૌમાસુર માન્યો નહીં. છેવટે પ્રભુએ આક્રમણ કર્યું અને ને હરાવ્યો, માર્યો. પેલી 16,000 સ્ત્રીઓને મુક્ત કરી છે. જરાક વિચાર કરજો, આ બધી સ્ત્રીઓ ઘરે આવી હશે ત્યારે શું થયું હશે? આજે પણ સમાજમાં કોઈ બેન સાથે આવી દુર્ઘટના બને તો સમાજ એના ઉપર એક લેબલ લગાડી દે છે કે આ એટલે આવી જ છે. આજે આપણે કે અમે બહુ ભણેલા ગણેલા અને અમે બહુ સુધરેલા અને અમે બહુ બ્રોડ માઇન્ડવાળા અને બહુ વિકાસ પામેલા, છતાં જો આ હાલત છે તો 5,000 વર્ષ પહેલાનો રૂઢિચુસ્ત સમાજ, સ્ટબન સોસાયટી, આ સ્ત્રીઓ જ્યારે ઘરે ગઈ, એના પતિ કે મા બાપે દરવાજા બંધ કર્યા કે અમે તને ઘરમાં નહીં લઈએ. કાં? તને ભૌમાસુર ઉપાડી ગયો તો ને, હવે તને કેમ લઈએ અમે?
તને જો ઘરમાં રાખીએ તો અમારે હજી બીજી એક દીકરીના લગ્ન કરવાના બાકી છે, પછી એને કોણ લે, એનું શું? અને એનાથી એ મોટો ભય લોકો શું કહેશે. પોતાના બાળક ઉપર શું વીતે છે એની ચિંતા નહીં, પણ સમાજ શું કહેશે એની બહુ મોટી ચિંતા. એ સમાજ તમારે ત્યાં ઢાંકવા આવે છે. પોતાનું બાળક છે, પોતાનું સંતાન છે. સોળ 16,000 સ્ત્રીઓ અને સુંદર સ્ત્રીઓ ઘર વગરની થઈ. સમાજમાં ફરે એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ એની સામે આંગળીઓ ચીંધે, ટોણા મારે, એ આજો પેલી જાય જ ને, એને બહુમાં જોર ઉપાડી ગયો તો. સમાજની એક વૃત્તિ છે, જેને કોઈ સાચવનારું ન હોય ને એને ફોલી ખાવા માટે બધા ભેગા થાય, લાઈક વલ્ચર્સ. ત્રાસી ગઈ આ સ્ત્રીઓ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે પહોંચી પોતાની વ્યથા રજૂ કરી કે પ્રભુ તમે ભૌમાસુરને માર્યો, બીજી બધી સ્ત્રીઓની જિંદગી બગડતા અટકી ગઈ, પણ અમારી હાલત તો ઓર ખરાબ થઈ. પ્રભુ, નથી અમારા પતિ અમારો સ્વીકાર કરતા, નથી અમારા મા બાપ અમારો સ્વીકાર કરતા, લોકો અમારી સામે આંગળીઓ ચીંધે છે, અમારું અપમાન કરે છે, અમે ક્યાં જઈએ, શું કરીએ પ્રભુ? ભગવાને વિચાર કર્યો કે આ તો એક પ્રોબ્લેમ થયો. કે ઘણી વખત આવું થાય કે આપણે કંઈક સારું કામ કરવા જતા હોય ને એમાંથી કંઈક એવો ઓફશૂટ નીકળે કે વગર લેવા દેવાય ફસાઈ જઈએ. આપણે કાંઈ મનમાં કોઈ ખોટો ભાવ ન હોય, આપણે એમ કંઈક સારું કામ કરીએ, આપણે કોઈને મદદ કરીએ, એમાં ભેરવાઈ જઈએ. એવા છતાં તો કૃષ્ણ છે. વિચાર કરીને પ્રભુએ આ 16,000 સ્ત્રીઓને કહ્યું, હવે પછી કોઈ તમારી સામે આંગળી ચીંધે તો એનો હાથ કાપી નાખજો, એને કહેજો કે અમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની રાણી છીએ. ભગવાને એક સાથે 16,000 સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરી એમને દ્વારિકામાં સ્થાન આપ્યું. આ થઈ પ્રભુની 16,000 રાણીઓ. તમે સાંભળ્યું બહુ હશે, કૃષ્ણને 16,000 રાણીઓ, 16,000 રાણીઓ. એ આ રાણીઓ છે. And this is the biggest ever experiment in the field of women's rehabilitation world over. નારીનો ઉદ્ધાર કરો, નારીનો ઉદ્ધાર કરો એવી વાતો તો બહુ થાય છે ભાઈ, પણ નારીનો ઉદ્ધાર કરવો એટલે શું કરવું? સમસ્યા સમાજની સામે અનેક વખત આવે છે. જુવાન દીકરીઓ વિધવા થતી હોય કે કોઈક ને કોઈક સમસ્યાને લીધે, અથવા તો યુદ્ધ થાય, એક સાથે મોટી સંખ્યામાં યુવાન પુરુષો મૃત્યુ પામે. કેટલી બધી વોર વિડોઝ, યુવાન સ્ત્રીઓ વિધવા બને. શું કરશો તમે આને? લોકો ડબલા લઈને પૈસા ઉઘરાવા નીકળે, વિધવાઓનો પુનરુદ્ધાર, વિધવાઓનો પુનરુદ્ધાર કરો. એ 5-25 રૂપિયા નાખી નાખીને વિધવાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. 4-5 બિલ્ડિંગો બનાવી દીધા અને એક માળા ઉપર 4 ફ્લેટ ને એક ફ્લેટની અંદર 3 બહેનો રહે ને સવારે ચા મળશે, બપોરે જમવાનું મળશે, 4 વાગે પાછી ચા ને નાસ્તો મળશે, રાતને જમવાનું મળશે. મહિનામાં એક વખત સાબુની ગોટી મળશે ને એક ટૂથપેસ્ટ મળશે. દર 6 મહિને 3 જોડી કપડાં મળશે. શિયાળામાં ઓઢવા માટે ધાબળો મળશે. થઈ ગયો ઉદ્ધાર વિધવાઓનો. યાદ રાખજો વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જીવવાને માટે માત્ર રોટલો જોઈએ છે એવું નથી. રોટલાથી વધીને માણસને જીવવા માટે સન્માનની જરૂર હોય છે. માણસને રિસ્પેક્ટ જોઈએ છે. તમે ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિને કોઈ સવાર સાંજ થાળી મળી જશે ને પડ્યા રહો ને ખૂણામાં, વાત નહીં કરવાની કોઈને, કોઈ આવે તો બોલવાનું નહીં, મહેમાન કોઈ આવે તમારા અંદરના રૂમમાં જતા રહેવાનું. આ જીવવું કહેવાય? રોટલો આપી દીધો એટલે પૂરું થઈ ગયું કામ? માણસને લાગણી જોઈતી હોય છે, પ્રેમ અને સન્માન જોઈતું હોય છે. માણસને લાગે કોક મારી ચિંતા કરે છે, કોકને મારી ફિકર છે, somebody cares for me. જીવવાનો આધાર ઈ હોય છે ભાઈ. એક સામાન્ય દ્રષ્ટાંત આપું તમને. તમારી જ્ઞાતિમાં કોઈ બહુ મોટું માથું હોય ને અત્યંત શ્રીમંત વ્યક્તિ હોય,
અને એને ત્યાં દીકરીના લગ્ન લીધા છે. સગા છો એટલે એના લિસ્ટમાં નામ હોય એટલે તમને કંકોત્રી આવે અને તમે હરખાઈ જાઓ કે વાહ વાહ આવા મોટા માણાને નથી આપણી કંકોત્રી આવી આપણા માટે ને જઈને મોટા ઉપાડે તમે ત્યાં રિસેપ્શનમાં પહોંચો અને એમને ગોતીને હરખથી તમે કહો કે અમે આવ્યા છીએ કે એમ જમવાની વ્યવસ્થા ત્યાં છે, બધા ટેબલ ગોઠવ્યા છે, ત્યાં પ્લેટ છે, બધી આઈટમો છે, જાઓ ત્યાં ખૂણામાં જઈને જમી લો. કોઈ તમારી સામે જુએ પણ નહીં. હવે 32 પકવાન છે ને આ જમવામાં, એટલી બધી વેરાયટીઓ છે, પણ ત્યાં પ્લેટ પડી છે, લઈ લો, ખૂણામાં બેસીને જમી લો. ભાવશે તમને જમવાનું? અને કોઈક ગરીબ માણસને ત્યાં તમે ગયા છો, જો આગ્રહ કરીને બોલાય મારે ત્યાં આવો ને, પ્રસાદ લેવો ને, મારે ત્યાં જમવા આવો. ગરીબ છે, બાજરાનો રોટલો જ બનાવ્યો છે, શાક લાવવાના પણ પૈસા નથી એની પાસે, રોટલો અને મરચું મૂક્યું છે, પણ સામે બેઠો છે. આમ લુગડાથી આમ હવા નાખે, તમને માખી ન આવે ને, તમને કે જમો, રોટલો ને મરચું છે બાપ, તમને મીઠું દઉં, ગોળ લાવી દઉં, ગોળ થોડુંક, અથાણું પડ્યું તમને ચાલશે? દહીં છે પણ ગઈકાલનું છે ને આ ગરમીમાં કદાચ ખાટું થઈ ગયું હશે, તમને ચાલશે? કાં તમે કહો તો છાશ બનાવી દઉં, હમણાં ઘડીકમાં બનાવી દઉં છાશ. તો પાણીનો કળશો મૂકી દે, રોટલો બીજો દઉં. તમે મને કહો, તમને જમવાનું ક્યાં ગમશે? પહેલી જગ્યાએ કે બીજી જગ્યાએ? કાં રોટલું મરચું જ હતું. માણસ ખાવાનો ભૂખ્યો નથી, માણસ પ્રેમ અને સન્માનનો ભૂખ્યો છે, અને જીવવા માટે એ જોઈએ છે. બહેનોનો ઉદ્ધાર કરવો, નારીનો ઉદ્ધાર કરવો એટલે એને સન્માન આપવું, એને સ્ટેટસ આપવું સમાજમાં, એક જે કૃષ્ણે આપ્યું. તાકાત છે કોઈની હવે આ સ્ત્રીઓની સામે આંખ ઊંચી કરીને જોઈ શકે? એ લોકો કેમ કૃષ્ણની રાણી છીએ, ભગવાનની પત્ની. લોકોને એક ભાઈ મને મળ્યા, મને કેવું આવું છે આ 16,000 રાણીઓનું, અમને તો ખબર જ નહોતી. મેં તો ગ્રંથમાં લખ્યું જ, પણ વાંચે કોણ? વાંચે જ નહીં લોકો ગ્રંથ. આ ટીવી આવ્યું જ ને ત્યારથી એક દશા બેઠી છે, લોકોએ વાંચવાનું જ બંધ કર્યું. વાંચે જ. બે જ વંચાય છે, એક તો ગોસિપ મેગેઝિનો વંચાય, ફિલ્મના ને એવા બધા જે ગોસિપ મેગેઝિન હોય ને, કે આને હારે હાલે ને, આને આમ કર્યું, એ બધું હાલે. અને બીજું પેલું શું કહેવાય, કુકિંગનું રેસીપી બુકો બહુ હાલે. મારા પ્રકાશક મિત્રો છે અમુક બુક પબ્લિશ કરી, કે આ બે વસ્તુ હાલે છે. રસોઈ બનાવવાની જે મેગેઝિન ચોપડીઓ નીકળે ને, ઝટપટ ફટાફટ. મને કોઈ કહે ને કે બાપજી ઘરે જમવા આવવાનું, ચોપડીમાંથી બનાવીને હું કહું ધ્યાન રાખજે માં. હા, કારણ કે ચોપડીમાંથી જોઈને બનાવતો હોય ને અડધેથી પાનું ફરી જાય તો તકલીફ થાય ને. આ રોકી શકાય એમ નથી બેન, હવે કલાક માટે છે, પછી નહીં કહું કાલથી. આ જો 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 એકચ્યુઅલી ત્યાંથી રોકાવું જોઈએ. તારો વાંક નથી.
સારા પુસ્તકો વાંચવાનું લોકોએ બંધ કર્યું છે. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. જય શ્રી કૃષ્ણ વાલા વૈષ્ણવો. આપણે આ 7 દિવસનો સમય ક્યાં પસાર થઈ ગયો તમારો અમારો કંઈ ખબર જ ના પડી. અને અમારા મંડળની કમિટી બહેનો પ્રકાશભાઈ ડોડિયા સ્ટેજ પર આવે. વિષ્ણુભાઈ મકવાણા, પ્રવીણભાઈ પરમાર, વિઠ્ઠલભાઈ ડોડિયા, બાબુભાઈ ચુડાસમા, અને આપણને દરરોજ અહીંયા આપણને ભૂદેવે પૂજા કરાવી સરસ રીતે વૈદિક રીતે તેવા નિમેશભાઈ અને પરસોત્તમભાઈ. અને આપણા મ્યુઝિશિયન ભાઈઓ જેમને આપણે 7 દિવસ સુધી આપણને ભજન અને સુર તાલનું રસની લાણી કરાવી. મુકેશભાઈ અને એમની આખી ટીમ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. વીરજીભાઈ પરમાર, નીતાબેન પરમાર, પ્રાગજી ફુવા ઉપર આવો. એ તો અમારા કમિટીના હતા એટલે આવ્યા. રેખાબેન તોલાટ સ્ટેજ પર આવે. અને એકવાર જોરદાર તાળી અમારી કમિટી બહેનો માટે. એના અમે હકદાર છીએ. રેખાબેન તોલાટ આપણા પહેલાંના એડવોકેટ એડવાઇઝર છે અને તેઓની એવી ઈચ્છા છે કે અમારી 12 બહેનોને કંઈક આપીને અમને આશીર્વાદ આપે એ માટે. તો કમિટીની બધી જ બહેનો પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવી જશો. ઉર્વશીબેન, અરુણાબેન રાઠોડ, નિર્મળાબેન મકવાણા, અરુણાબેન સિદ્ધપુરા,
નિર્મળાબેન 2 મિનિટ કામ મૂકીને જલ્દી આવી જજો. અરુણાબેન રાઠોડ, નૈનાબેન મકવાણા, સુશીલાબેન દાવડા, પ્રફુલભાઈ પરમાર, તમે આવી ગયા છો તો પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવો. લતાબેન કઈ કારણોસર આવી શક્યા નથી, પણ એ પણ છે અમારી સાથે. બીજલ પ્લીઝ મમ્મીની બદલે તું આવી જા બેટા. नंदलाला प्यारे नंदलाला, नंदलाला प्यारे नंदलाला, नंदलाला प्यारे नंदलाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला, अरे गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला, अरे गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला. अरे राधे राधे, अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, अरे राधे राधे, अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, श्री राधे
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे अरे राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। अरे राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। अरे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। अरे राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। अरे राधे राधे अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। अरे राधे राधे अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले राधे बिहारी। अरे राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। अरे राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। अरे राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। अरे राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। अरे राधे राधे अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। अरे राधे राधे श्री राधे अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो छोटो 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 सो मेरो मदन गोपाल। छोटो
ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल राधे ये घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल अरे घास खावे गैया दूध पीवे ओ ग्वाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल अरे घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल हे माखन खाए मेरो मदन गोपाल अरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल ओ माखन खाए मेरो मदन गोपाल अरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे अरे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे पकड़ो अरे पकड़ो 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 अरे पकड़ो री ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो री डोरी गजनार कन्हैया होरी खेलन आयो री अरे होरी खेलन आयो री होरी खेलन आयो री होरी खेलन आयो री होरी खेलन आयो री अरे पकड़ो 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 अरे पकड़ो री ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो रे अरे पकड़ो री गजना रे वागे छे वन रावण मोरली जय हो वागे छे, ओ अरे वागे छे रे वागे छे वन रावण मुरली वागे छे वागे छे रे वागे से वन रावण मोरली वागे से हे वागे छे रे वागे छे वन रावण मुरली वागे छे बादलड़ी बरसी रे सरोवर चली भरा हे वादलड़ी बरसी रे सरोवर चढ़ी बड़ा बादलड़ी बरसी रे सरोवर चली भरा हे वादलड़ी बरसी रे सरोवर छड़ी बड़ा रानीने वेलो आवजे रे मडवड़ा तारा कीरे बेटा आवशे रे मरगड़ा तने हीरा लईने वेलो आवजे रे मडवड़ा तारे कीरे बेटा वादलड़ी बरसी रे सरोवर छड़ी बड़ा हे बादलड़ी बरसी रे सरोवर चली भरा हे वादलड़ी बरसी रे सरोवर छड़ी बड़ा ये मारा पग केरा कड़ला रे
વાઘ કેરા કડલા રે વીરો મારો વેલા આવે એ વીરા લઈને વેલો આવજે રે માંડવડા મારે ઘીરે બેઠા વીરા લઈને વેલા આવજે રે મારા મારે ઘેરે બેઠા એ વાદળડી વરસી રે સરોવર છલી એ વયા વાદળડી બરસી રે પર્વત ચડી વળ્યા. હો હાલો જય હો હે મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા ઓ કાન ક્યાં રમી આવ્યા એ મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા ઓ કાન ક્યાં રમી આવ્યા અરે મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા ઓ કાન ક્યાં મિલી એ આવ્યા મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા ઓ કાન ક્યાં રમી આવ્યા અરે માથાનો મુગટ ક્યાં મિલી આવ્યા મુગટ ક્યાં મેલી આવ્યા અરે ઓઢણી તે કોની પહેરી લાવ્યા ઓ કાન ક્યાં રમી આવ્યા મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા ઓ કાન ક્યાં રમી આવ્યા અરે પીળું પીતાંબર ક્યાં મિલી આવ્યા પિતાંબર ક્યાં મેલી આવ્યા અરે વેણી તે કોની ચોરી લાવ્યા ઓ કાન ક્યાં રમી એ આવ્યા મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા ઓ કાન ક્યાં રમ્યા વાવાયા ને વાદળ ઉમટ્યા એવા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા વાવાયા ને વાદળ ઉમટ્યા એવા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા ગોકુળમાં ટૌક્યા મોર મળવા આવો સુધીર વર્ષા એ ગોકુળમાં ટહુક્યા મોર વનમાં આવો સુંદર વરસ્યા મળ્યા સર સર પરસ ધર અમર તર અનુસર સર સર પરસ ધર અમર તર અનુસર કર 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 ધર મેઘ સરે હરિહર સૂર્ય મરય ચલયતિ મનહર ભર ભરયતિ ભૂરા હર કુબરે નિર્ખત નર પ્રવર પ્રવર ગણ નિરધર હરિબોલ 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 નીલખત નર પ્રવર પ્રવર ગણ નિરધર નુકર મુકુટ શિર સમરન મે ધરરાવ પદ મરર ધરર પદ ગુંગટ રંગભર સુંદર શ્યામ રમે રે જીર રંગભર સુંદર શ્યામ રમે हे प्रीत की सब बाला रूप रसाला प्रीत की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला बनवाला या प्रीतम वाला दीपक विशाला दीन दयाला नंदलाला आए महिवाला कृष्ण कृपाला आए महिवाला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी कमण सुखकारी मित्र मुरारी गए बिसारे गिरधारी रे गिर गए बिसारी गिरधारी रे गिर गए बिसारे રાવણ સરખો રાજીઓ હે પરગટ મેરુ સમાન હાલાજી તારા હાલાજી તારા હે હાલાજી તારા હાથ વખાણું કે પછી તારા પગલા વખાણું હો હાલાજી તારા હાથ વખાણું એ પછી તારા પગલા રાવણ સરખો રાજીઓ હે પરગટ મેરુ સમાન હાલાજી તારા વખાણું એ પછી તારા પગલા વખાણું હો હાલાજી તારા હાથ વખાણું પગલા વખાણું હે હાલાજી તારા હાથ વખાણું કે પછી તારા પગલા વખાણું કે પછી તારા પગલા વખાણું કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી આ જ્ઞાતિની બહેનોનો ઉત્સાહ વધાર્યો એ બદલ આપ સર્વના અમે આભારી છીએ. આપણું લુહાર મહિલા શક્તિ મંડળ જે આજથી 5 વર્ષ પહેલાં મારે અને રેખાબેનને સૌથી પહેલાં અમારા યોગના ક્લાસમાં
અમારી મુલાકાત થઈ અને અમને એક આ વિચાર સ્ફુર્યો હતો કે દરેક જ્ઞાતિમાં આવા મંડળ હોય તો પછી આપણી જ્ઞાતિ કેમ પાછળ રહી જાય, લોકો શા માટે આપણને મોકો આપે. તો આપણે એક એવું સારું કાર્ય કરીએ કે મહિલા મંડળ આપણે જો સ્થાપીએ તો આપણા જ્ઞાતિની જે બહેનો જેની અંદર ખૂબ જ આર્ટ છે, કલા છે, અંદર ધગસ છે, એ પોતે બહાર લાવી શકે. તો આપણે એવી કંઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ, એમાં બધાનો સાથ મળે તો આપણે ચોક્કસ આગળ વધારી શકીશું. અને એ ધ્યેયથી આપણું જ્ઞાતિ હિતેચક મંડળ લુહાર સુતાર જ્ઞાતિ હિતેચક મંડળમાં આ વાત થઈ અને બધાએ સાથ આપ્યો અને અમારા મંડળની સ્થાપના થઈ. આજે 4 વર્ષ અમે એમાં સક્રિય હતા અને કારણસર કે થોડી તબિયતના હિસાબે સ્વેચ્છાએ અમે આ છોડ્યું છે, પણ અમે મનથી નથી છોડ્યું. પણ આ અમે અત્યારે લુહાર મહિલા શક્તિ નારીને ખૂબ ખૂબ વધાવીએ છીએ કે ખૂબ આગળ પ્રગતિ કરે અને આ વધારતા રહે. અને અમારી જરૂર જ્યારે પણ પડે ત્યારે અમે વગર નિસંકોચે અમને બોલાવે, અમે જરૂર સાથ આપીશું એવી અમારી ખાસ શુભેચ્છા છે. અને ખૂબ પ્રગતિ કરે અને આપણા મંડળના બધા ભાઈ બહેનો આમાં સક્રિય ભાગ લે, યુવા ગ્રુપમાં પણ સક્રિય ભાગ લે, બહેનો મહિલા મંડળમાં પણ ભાગ લે અને તમારી શક્તિઓને તમે બહાર લાવો એવી અંતરની ઈચ્છા છે. આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું અને અમારા કમિટીના બેનમાં જે પ્રમુખ છે રેખાબેન પ્રમુખ તથા સર્વે કમિટી બહેનોનો અમે સત્કાર કરીએ છીએ અને ખૂબ પ્રગતિ કરે એવી આશા રાખીએ છીએ. ધન્યવાદ. દ્વારિકામાં ભ્રમણ કરી અને નારદજી જુએ છે તો એકે એક રાણીના મહેલમાં એમણે શ્રી કૃષ્ણને જોયા, રાણીની પાસે જ જોયા. કેવું તો બહુ સહેલું છે ભાઈ કે ભગવાને ચમત્કાર કર્યો ને એકમાંથી અનેક સ્વરૂપ કરી દીધા ને બધી રાણીઓ પાસે પોગી ગયા. ને ચમત્કાર નથી, આ એક આધ્યાત્મિક દર્શન છે. ભક્ત અને ભગવાનનો સંબંધ એ શારીરિક સંબંધ નથી. તમે શરીરથી સતત કોઈની સાથે રહી ન શકો, રહેવું ગમશે પણ નહીં. અઠવાડિયામાં એક દી રવિવારે પતિ ઘરે હોય ને તો બહેનોને સારું લાગે કે આજ ઘેર છે, પણ સતત ઘેર હોય તો અને એ પાછળ પાછળ જ ફર્યા કરે. બેન જ્યાં જાય ન્યાન ન્યાન તો 2 કલાકમાં કંટાળેલી બેન કે હવે આઘા જાઓ. શારીરિક રીતે સતત તમે સાથે રહી જ ન શકો એ જરૂરી પણ નથી. સંબંધની દ્રઢતા શારીરિક સામીપ્યમાં નથી, સંબંધની દ્રઢતા માનસિક સામીપ્યમાં છે. એક બેડરૂમ હોલ કિચનના ફ્લેટમાં 3 ભાઈઓ અને એમની પત્નીઓ અને બાળકો બધા સાથે રહેતા હોય, કારણ કે નવો ફ્લેટ લેવાની સગવડ નથી. એટલે સમાજમાં એમ કહેવાય 3 ભાઈઓ હારે રહે છે, પણ એકબીજાને બોલવાના વ્યવહાર ન હોય. એ 500 ફૂટના ફ્લેટમાં અને એમની પત્નીઓ તો જવા દો ને. લોકો એમ કે 3 ભાઈઓ હારે રહે છે, શરીરથી નજીક ને નજીક, આમાં ને આમાં. અને બીજો એક કેસ એવો છે કે એક ભાઈ મુંબઈમાં છે, બીજો અમેરિકામાં રહે છે અને ત્રીજો એડિલેડમાં રહે છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં. દસ કલાકના ટાઈમ ડિફરન્સ છે. આમ જુઓ તો અડધી દુનિયા દૂર બધા. શરીરથી માંડ વર્ષે 2 વર્ષે એકાદ વખત મળતા હશે, ભેગા થાય ત્યારે કંઈક પ્રસંગે, પણ રોજ ફોન થાય. અને લાગણી એટલી 3 ભાઈઓને એકબીજા માટે, 3ને ખાતરી છે કે મને કાંઈક થયું તો પહેલું વિમાન પકડીને મારો ભાઈ આવીને ઉભો રહેશે અહીં આગળ. એટલો સંબંધ, એટલી પ્રેમ ને એટલી લાગે. તમે વિચાર કરો સંબંધ કયો હારો, પેલા 500 ફૂટમાં 3 જરા હારે નારે હતા એ, કે ભલે આમ દુનિયામાં જુદા જુદા રહે છે પણ મનથી તો નજીક છે.
અચાનક રાતના 10:30 ફોન કરે. કાં ફોન કર્યો? બસ મને એમ લાગ્યું કે તું યાદ કરે, બધું બરાબર છે ને? હા, જરાક તકલીફ હતી થોડીક, પણ ભગવાનની કૃપાથી પતી ગયું. બોલો, સહેજ તકલીફ હતી ને ત્યાં દૂર બેઠેલા ભાઈને ખબર પડીને ફોન કર્યો, કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને? આ સંબંધ. તો ભક્ત અને ભગવાનનો સંબંધ પણ આવો છે. ભગવાન કંઈ હામે ને હામે ન ઉભો રહ્યો, એટલે છે, સર્વવ્યાપી છે, સર્વકાલીન છે, પણ એ ભક્તની અનુભૂતિ છે, મારો ઈશ્વર હંમેશા છે.